हाँ जी, प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज का साडा टॉपिक है कास्ट सिस्टम एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स, जात व्यवस्था, इसदियां विशेषतावां। जिवें आपां सब जानते हैं कि कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म का एक खास लक्षण है, यानी कि कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म की देन है, या कह लीए कि कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म के विचों उत्पत्ति हुई। क्योंकि जात व्यवस्था जिहड़ी है इस दे विच इक्वैलिटी नहीं है, समानता नहीं है। तो जिस चीज़ दे विच समानता नहीं होएगी वो चीज़ समाज दे लई चंगी नहीं हो सकती। तो मेरा यही कहना है कि जात व्यवस्था इंडियन सोसाइटी दे लई एक नैगेटिव चीज़ है, क्योंकि इस दे विच समानता नहीं। क्योंकि पूरा समाज तुसीं देखोगे उच्चियां ते नीवियां जातां दे विच वंडिया होया है। जिथे किते भी कोई भी किसी किस्म की ऊच नीच आएगी तो वह साडे समाज दे लई या किसी भी समाज दे लई वो चंगी चीज़ नहीं हो सकती जिथे ऊच नीच आएगी। तो इसलिए असी कह सकते हैं कि जात व्यवस्था इंडियन सोसाइटी लई एक नैगेटिव चीज़ है। तो कास्ट सिस्टम यानी कि पंजाबी दे विच जात असी कहने तो कास्ट वर्ड का जिहड़ा है संबंध पुर्तुगीज़ वर्ड कास्टा दे नाल है, जिसका मीनिंग रेस या ब्रीड है। रेस तो मतलब नस्ल तो ब्रीड तो मतलब रवा, जिसनों असी कह दिंदे हां। तो इसका संबंध लेटिन वर्ड कास्टस नाल भी है, जिसका मतलब है प्योर रेस, शुद्ध नस्ल। तो इसका मीनिंग यानी कि इत्थों असी उत्पत्ति मनते हैं। तो जात व्यवस्था मोटे तौर पर जे असी देखिए कि किमें इत्थे इंडियन सिस्टम दे विच पैदा हुंदी है, तो आर्यन लोकां दे आउण दे नाल जिहड़ा है वो ये सिस्टम डिवेलप हुंदा है। क्योंकि ऋग्वेद दे विच 3 वर्णां दा जिक्र मिलदा है, चौथा जो वर्ण सीगा वो नहीं सीगा। तो शूद्र वर्ण जिहड़ा है वो बाद दे विच डिवेलप हुंदा है। तो पूरी जात दी वर्ण सिस्टम के मुताबिक 4 वर्णां दे विच वंडिया जांदा है। तो असीं उसनूं जात दे विच भी कह सकते हैं, जिवें कि ब्राह्मण, खत्तरी, वैस ते शूद्र। ब्राह्मणां नूं सब तो टॉप ते रखिया गया ते शूद्रां नूं सब तो निचले क्रम दे विच रखिया गया। तो ब्राह्मणां तो बाद खत्तरी, फिर वैस, फिर शूद्र। इस ढंग नाल जिहड़ा है इन्हां दे विच एक हायरार्की वो पाई जाती है। तो जात व्यवस्था जिहड़ी है ये सब तो इसका जो नैगेटिव चीज़ है वो जन्म के नाल जुड़ी हुई है। क्योंकि जो एक बच्चा जिस परिवार दे विच पैदा हो गया तो उसकी जात आटोमैटिकली उसके नाल जुड़ जानी है। तो इस जात व्यवस्था का जिहड़ा सिस्टम है इस ढंग नाल चलदा है। तो मोटे तौर पर जिहड़ा है कि इसनूं जिवें हिंदू फिलोसफी दे विच ब्रह्मा तो पैदा होया मन्निया जाता है कि ब्रह्मा दे सिर तो जिहड़ा है हैड तो जिहड़ा है वो ब्राह्मण पैदा होया, ते डौलियां या आर्मज तो जिहड़ा है वो खत्तरी पैदा होया, पट्टां तो यानी कि जो है थाई उन्हां तो जिहड़ा है वैस पैदा होया, ते जिहड़े साडे पैर या फीट हैगी तो उन्हां तो जिहड़ा है शूद्र पैदा होया मन्निया जाता है। तो इस ढंग नाल हिंदू फिलोसफी ये कहती है। क्योंकि जात नूं मोटे तौर पर हिंदू फिलोसफी दे विच इसनूं कर्मां दे नाल जोड़िया जाता है, कर्मां दी थ्योरी दे नाल जोड़िया जाता है कि जेकर तुसी अपना जन्म उच्चा करना है तो अपनी कर्मां दी फिलोसफी के मुताबिक तुहानूं जिहड़ा है इस दे विच विचरना पएगा। हुण असीं इस दियां कुछ डेफिनेशन पढ़ांगे, जिस दे नाल इसका मीनिंग जिहड़ा है वो थोड़ा होर क्लीयर हुंदा चलिया जाएगा। सब तो पहला है जी ब्लंट दी डेफिनेशन।
ਇੱਕ ਜਾਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਡੀ.ਐਨ. ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਲੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਂ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਈਵਰ ਐਂਡ ਪੇਜ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਵਰਗ ਜਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਤ ਸਿਸਟਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਫਸਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੈਗਮੈਂਟਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸੈਗਮੈਂਟਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਕਾਸਟ ਨੰਬਰ 1, ਕਾਸਟ ਨੰਬਰ 2, ਕਾਸਟ ਨੰਬਰ 3, ਕਾਸਟ ਨੰਬਰ 4, ਕਾਸਟ ਨੰਬਰ 5 ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਇੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪੰਚਾਇਤ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਟਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਓਨਾ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਈ ਉਪਜਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਚ ਕਾਸਟ ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ ਮੈਨੀ ਸਬ ਕਾਸਟਸ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਬ ਕਾਸਟ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕਾਸਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਪਦਕਰਮ, ਹਰਾਰਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਚ ਨੀਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਾਰਕੀ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਤਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਦਰ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹਰਾਰਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ ਅਤੇ ਸੂਦਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਰਾਰਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਿਚਲੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਮਰਡਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚਲੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸੂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਦਕਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਖੱਤਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੈਸ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੂਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਬਰਥ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਕਨਸਰਨ ਬਰਥ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਜਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਟਰਮਿਨ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, 5th ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਫੀਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਭੋਜਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਰ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਚਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 6th, ਜਾਤ ਅੰਤਰਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਐਂਡੋਗੇਮਸ। ਜਾਤ ਦੇ ਇਸੇ ਲੱਛਣ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਡੋਗੈਮਸ ਗਰੁੱਪ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜਾਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 7th ਹੈ ਕਿੱਤਾਗਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ। ਜਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫੀਚਰ ਜਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਕਿੱਤਾ, ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਾਰਨ ਜਾਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਾਤ ਦਾ ਜੋ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। 8th ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਫੀਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ।
ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਭਿੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਛੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਹਿਊਮਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਛੂਤ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ, ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਗ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਰਮਨੀਜ਼, ਰਿਚੁਅਲਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਛੂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋਣ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 9th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਜਾਤ ਚੇਤਨਤਾ, ਕਾਸਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਐਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਐਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਸਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। 10th ਹੈ ਜੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਕਰਮਾ। ਤਾਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਅਲਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਰ ਰਿਹਾ। 11th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਛੂਤ ਨੀਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ